Good morning, student. Geography, Unit 2, Climate and Natural Vegetation of India. In this lesson, we are going to see the factors controlling the climate of India, the characteristics of different seasons in India, the rainfall distribution, the different types of natural vegetation and wildlife in India. Okay, now we are going to listen the introduction. There is a variation in weather conditions between North and South India. There is a variation in weather conditions between North and South India. In the previous chapter, we have learned about the landforms and drainage of our country, which deal with the natural environment. In this chapter, you will learn about the climate, rainfall, distribution, natural vegetations and wildlife of our country. Okay, yeah? Equable climate is also called as the British climate, which is neither too hot nor too cold. There question: what is equable climate? What is equable climate? You have to answer. Equable climate is also called as British climate. How to call the equable climates? Another question. Equable climate is also called as the British climate. Okay, yeah. The first headings. The factors affecting the climate. The factors affecting the climate. Climate of India is affected by the factors of latitude, distance from the seas, monsoon wind, relief features and jet stream. Relief features na நிலத்தோற்றம், பருவக்காற்று, ஜெட் காற்று, இதுகளை பற்றி நம்ம இந்த தலைப்பில் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து latitude. What is latitude? What is latitude? Latitudinally, India lies between 8 degree 4 north and 37 degree 6 north latitudes, அதாவது அட்சம், the north அட்சம் வரை அமைந்துள்ளது இந்தியாவுடைய latitudinal. அதில் அது வரை அந்த இது பரவி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. The Tropic of Cancer divides the country into two equal half. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கடகரேகை வந்து நாட்டை இரு சம பாகங்களாக பிரிக்கலாம். அதான் இந்த Tropic of Cancer divided the country into two equal halves. Temperature and no severe cold season throughout the year. Temperature and no severe cold season throughout the year. Whereas the areas to the north of this parallel enjoy subtropical climates. It means mild hot climates. Okay, here summer temperature may rise above 40 degrees Celsius and it is close to freezing point during winter. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த கோடை காலத்தில் வந்து இந்த வெப்பம் 40 டிகிரி செல்சியஸுக்கு மேலாக இருக்கும். குளிர்காலத்தில் வந்து இந்த வெப்பநிலை வந்து உறை நிலையை ஒட்டி உள்ளது அப்படிங்கிறாங்க, ஒட்டி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே அப்பா. நெக்ஸ்ட் altitude. When the altitude increases, the temperature decreases. Listen. When the altitudes எப்போ உயர போகும்போது அதில் வெப்பநிலை எப்படி ஆகும்? டிகிரீஸ் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. The temperatures decreases. Temperature decreases at the rate of 6.56
Celsius for every 1000 meters of height. Every 1000 meters of height. It means for every 100 meters temperature decreases at the rate of 6.5 degrees Celsius னு சொல்றாங்க. ஓகே அம்மா? It is called normal lapse rate. இது எப்படி சொல்றாங்களா? Normal lapse rate அப்படிங்கறாங்க. Hence the places in mountains are cooler than the places on the plains. Okay, yeah. The mountains are cooler than the places on the plains. That is why the places located at higher altitudes, even in South India, have cool climate. Have cool climate அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது சமவெளி பகுதிகளை விட மலைப்பகுதி வந்து குளிராக இருக்கும். இது நமக்கே தெரியும். எப்போதுமே மலை பிரதேசங்கள் வந்து கூலிங்காக இருக்கும். அதனால தான் நம்ம எல்லாரும் மலைப்பகுதியை தேடி டூருக்கு போகிறோம், சுற்றுலா போகிறோம். ஓகேயா? நெக்ஸ்ட், Ooty and several other hill stations of South India and of the Himalayan ranges like Missouri, Simla, etc. are much cooler than the places on the Great Plains. அது என்னன்னா, மற்ற பகுதிகளை விட ஊட்டி வந்து அதிக குளிராக உள்ளது. எப்படின்னா, இந்த முசௌரி, சிம்லாலாம் ரொம்ப குளிரான பகுதி. அதை விட ஊட்டி வந்து, ஏன்னா இங்கே வந்து மலை இருக்கிறதுனால, ஹில்ஸ் இருக்கிறதுனால, குன்றுகள் இருக்கிறதுனால அங்கிட்டு வந்து அதிகமான குளிராக உள்ளது இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த சி. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த சி. Distance from the sea does not cause only temperature and pressure variation, but also affect the amount of rainfall. என்ன சொல்றாங்கன்னா, கடலில் இருந்து அமைந்துள்ள தொலைவு, வெப்பம், அழுத்தம், இந்த வேறுபாடுகளினால், இந்த வேறுபாடுகளை பொறுத்து தான் மழைப்பொழிவு பாதிக்கின்றது. அதோடைய வெப்பம், அந்த காரணங்களை கொண்டு அழுத்தம், தொலைவு, இதை வச்சு தான் மழைப்பொழிவு பாதிக்கிறது அப்படிங்கிறத உணர முடியுது, தெரியுது அப்படிங்கிறாங்க. இந்த பெனிசுலா ரீஜியன் விச் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ரீஜியன், the entire region climate has maritime influence. Okay amma, this part of the country does not have a complete winters and it experiences equable climate throughout the years. என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்பகுதியில் வந்து குளிர்காலம் குளிரற்று காணப்படுமா. does not have a complete winter. Okay, குளிரற்று காணப்படும். வருடம் முழுவதும் சீரான வெப்பநிலையில் உள்ளது இந்த ஏரியா பகுதியை சொல்கிறாங்க. ஓகேயா? நெக்ஸ்ட், ஏரியா ஆஃப் சென்ட்ரல் அண்ட் நார்த் இந்தியா எக்ஸ்பீரியன்சஸ் மச் வேரியேஷன் இன் கிளைமேட் டு டு த ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் சீஸ் அப்படிங்கிறாங்க. ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் சீஸ், அதாவது கடல்களின் ஆதிக்கமின்மை காரணமாக, கடலின் ஆதிக்கமின்மை காரணமாக மத்திய வட இந்தியா பகுதியில் வந்து வெப்பநிலையில் பருவகால மாறுபாடுகளை கொண்டுள்ளதுன்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து பாருங்க, ஹியர் சம்மர்ஸ் ஆர் ஹாட் அண்ட் விண்டர்ஸ் ஆர் கோல்டு. சம்மர் வந்து எப்படி இருக்கும்? ஹாட்டாக இருக்கும். விண்டர் வந்து கோல்டாக குளிராக இருக்கும். The annual temperature at Cochin does not exceed 30 degrees Celsius and its location is on the coast, while it is as high as 40 degrees Celsius at Delhi, since it is located in interior part. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கோடையில் அதிக வெப்பமும் குளிர்காலத்தில் அதிக குளிராக இருக்கும். ஆனால் கொச்சின் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா, கொச்சின் வந்து கடற்கரை பகுதியில் இருப்பதால் அங்கு சராசரி வெப்பம் வந்து 30 டிகிரி செல்சியஸாக உள்ளது.
அதே நேரத்தில் கடற்கரையில் இருந்து வெகு தொலைவில் அமைந்துள்ள டெல்லி வந்து எப்படின்னா அதோடைய சராசரி வெப்பம் வந்து 40 டிகிரி செல்சியஸுக்கும் அதிகமாக உள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதிகமாக உள்ளது. ஏர் நியர் த கோஸ்ட் ஹாஸ் மோர் மாய்ச்சர் அண்ட் கிரேட்டர் பொட்டன்ஷியல் டு ப்ரொடியூஸ் பிரிசிபிட்டேஷன் அப்படின்னா கடற்கரை பகுதியில் அதனுடைய காற்றின் ஈரப்பதம் அதிகமாக இருப்பதால் இங்கு வந்து அதிகம் மழை தரும் திறனை கொண்டுள்ளது. ஏன்னா அங்கே ஈரப்பதம் தண்ணியில் கடலில் வந்து ஈரக்காற்று ஈரப்பதம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகே, அதனால் வந்து அங்கே மழை வருவதற்குரிய திறன் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. To do this fact, the amount of rainfall at Kolkata near the coast is 119 centimeter and it degrees to just 24 centimeter at Bihar, which is located in the interior part. என்ன சொல்கிறாங்க, அதாவது கடற்கரை அருகில் உள்ள கொல்கட்டாவில் வந்து 119 சென்டிமீட்டர் மழை உள்ளதான். அதே நேரத்தில் ராஜஸ்தானில் உள்ள பிகானரில் எவ்வளவு இருக்கான் 24. ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசத்தை பாருங்கப்பா. அங்கே வந்து எவ்வளவு இருக்குது 119, இங்கே பிகானரில் வந்து 24 சென்டிமீட்டர். பிகானர் வந்து எந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ளே இருக்குன்னா ராஜஸ்தானுக்குள்ளே இருக்குது. ஓகேயா, அங்கே வந்து 24 சென்டிமீட்டர் அது மழை அளவு உள்ளது அப்படிங்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், the most dominant factor which affects the climate of India is the monsoon winds. The most dominant factors which affect the climate of India is the monsoon winds. இந்தியாவின் காலநிலையை பாதிக்கும் முக்கிய காரணி வந்து பருவக்காற்று அப்படிங்கிறாங்க. இந்தியாவுடைய காலநிலையை பாதிக்கும் முக்கிய காரணி என்னவா, பருவக்காற்று. அப்போ என்ன கேட்கணும், வாட் இஸ் டாமினேட்டர் மன்சூன் வின்ஸ் கேட்டால், இந்த மோஸ்ட் டாமினேட் ஃபேக்டர்ஸ் விச் அஃபெக்ட் த கிளைமேட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் த மன்சூன் வின்ஸ். யூ கேன் ஆன்சர் இட். தீஸ் ஆர் சீசனல் winds which direction changes depends on season and India remains in the influence of this wind. Influence of this wind என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பருவங்களுக்கு ஏற்றார் போல மாறி வீசும் காற்றாகுங்கிறாங்க. இந்த காற்று பருவங்களுக்கு ஏற்றார் போல மாறி வீசுகிற காற்று. சேஞ்சஸ் depends on season and India remains in the influence of these winds. Though the sunrise are vertical over central part of India during mid-June, the summer season ends in India by the end of May. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்தியாவில் சூரியனின் செங்குத்து கதிர்கள் ஜூன் மாத பாதியில் விழுவதால் கோடைகாலம் வந்து மே மாதம் இறுதியில் முடிஞ்சிருதுன்னு சொல்கிறாங்க. முடிவடைகிறது பாதியில் ஜூன் மாதத்தில் வரதுனால அந்த செங்குத்து கதிர் மே மாதம் கடைசியில் வந்து நம்ம கோடை காலம் வந்து முடியுதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேயா, கோடை காலம் வந்து முடியுது. This is because southwest monsoon brings down the temperature of the India and causes moderate to heavy rainfall in many parts of the countries. Similarly, the climate of southeast India is also influenced by northeast monsoon. தென்கிழக்கு இந்தியாவின் காலநிலையையும் வடகிழக்கு பருவக்காற்றின் ஆதிக்கத்திற்கு உட்பட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. தென்கிழக்கு இந்தியாவின் காலநிலையும் வடகிழக்கு பருவக்காற்றின் ஆதிக்கத்துக்கு தான் உட்பட்டு இருக்குது. ஓகேயா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து ரிலீஃப். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ரிலீஃப்? land structures. It has great effect on major elements of climate such as temperature, atmospheric
pressure, directions of winds and the amount of rainfall. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்தியாவின் நிலத்தோற்றம் அதன் காலநிலையின் முக்கிய கூறுகளால் ஆன வெப்பநிலை, வளிமண்டலம், அழுத்தம், காற்றின் திசை, இதை பொறுத்தா மழை அளவு பாதிக்க செய்கிறது. இதை பொறுத்து தான் மழை அளவு பாதிக்க செய்கிறது. ஓகேயா? அதில் இருக்கு பாருங்க, டெம்பரேச்சர், அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர், டைரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் winds and the amount of rainfall. The Himalayas acts as a barrier to the freezing cold wind blows from Central Asia and keep the Indian subcontinent warm. Okay, as such the North India experiences tropical climate during winter. இதன் காரணமாகத்தான் இந்த வட இந்தியா வெப்பமண்டல காலநிலை வந்து கொண்டுள்ளது. இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்து தான் இந்த வட இந்தியா வெப்பமண்டலம் வந்து அதனுடைய காலநிலையை கொண்டுள்ளது, உருவாக்கியுள்ளதுன்னு சொல்கிறாங்க. டூரிங் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் ஏரியாஸ் in the western slope of western Ghats receive heavy rainfall. இதனால தான் தென்மேற்கு பருவக்காற்று காலங்களில் வரும்ல. During southwest monsoon areas in the western slope of western Ghats receive heavy rainfall, but the vast areas of Maharashtra, Tamil Nadu lies in rain shadow or leeward side of the western Ghats receive little rainfall. ஓகே, இப்போ நமக்குலாம் மழை கம்மியாக இருக்குது, ஆனால் அந்த சைடு பாருங்கள் மழை பயங்கரமாக பெய்யுது. இதே நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, நீலகிரி அங்கெல்லாம் பயங்கர மழை. During this season, Mangalore located on the coast Ghats, the rainfall of about 280 centimeter, whereas the Bangalore located on the leeward side receives only about 50 centimeter rainfall. இங்கே வந்து பெங்களூரில் வந்து எதிர்காற்று லீவர்ஸ் அப்போ வந்து கம்மியாக இருக்குது. எவ்வளோதான்? 50 சென்டிமீட்டர் மழை பெய்யுது. அதே நேரத்தில் மங்களூரில் வந்து 280 சென்டிமீட்டர் அங்கே மழை பெய்யுதுன்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், ஜெட் ஸ்ட்ரீம்ஸ். Jet streams. What is jet streams? Jet streams are the fast moving winds blowing in a narrow zone in the upper atmosphere. Okay, jet streams are the fast moving winds blowing in a narrow zone in the upper atmosphere. According to the jet streams theory, the onset of southwest monsoon is driven by the shift of the subtropical westerly jet from the plains of India towards the Tibetan plateau. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஜெட் காற்றோட்ட கோட்பாட்டின் உப அயன மேலை காற்றோட்டம் வட சமவெளிகளில் இருந்து திபெத்தியன் பிளாட்யூவை நோக்கி நகரும்போது தென்மேற்கு பருவக்காற்று உருவாகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. நல்லா கவனிங்க. அதாவது அந்த இது ஜெட் காற்றோட்ட கோட்பாட்டின் அதன்படி உப அயன மேலை காற்றோட்டம் வட சமவெளிகளில் இருந்து திபெத்தியன் பிளாட்யூ நோக்கி நகரும்போது தென்மேற்கு பருவக்காற்று உருவாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென்மேற்கு பருவக்காற்று உருவாகுது. The easterly jet streams cause tropical depression both during southwest monsoon and retreating monsoon அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கீழே ஜெட் காற்று தென்மேற்கு மற்றும் பின்னடையும் பருவக்காற்று காலங்களில் இந்த வெப்பமண்டலம் என்ன ஆகுதுன்னா அதாவது தாழ்வு அழுத்தமாக உருவாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The word monsoon has
நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து மன்சூன். வாட் இஸ் மன்சூன்? அதாவது இந்த வேர்டு வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் மன்சூன் அப்படிங்கிற என்னன்னா, the word monsoon has been derived from the Arabic word என்னன்னா மௌசிம். மௌசிம், what is the meaning of மௌசிம்? which means season. மௌசிம்னா சீசன் சொல்கிறாங்க. மௌசிம்னா சீசன். இந்த மௌசின்ல இருந்து வந்தது தான் மன்சூன். மன்சூன் பருவக்காற்று. இந்த மௌசின்லேருந்து வந்தது, இது அராபிக் வேர்டு, இதிலிருந்து வந்தது தான் இந்த மன்சூன்கிறாங்க. இப்போ பாருங்கள், ஒரிஜினலி த வேர்டு மன்சூன் வாஸ் யூஸ்ட் பை அரப் navigators several centuries ago to describe a system of seasonal reversal of winds along the shores of the Indian Ocean, especially over the Arabian Sea. Over the Arabian Sea. It blows from the southwest to northeast during summer and from the northeast to southeast during winter. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த பருவகாலம் என்ற சொல் வந்து நான் சொன்னேன் உங்கள்கிட்ட இல்லையா, பல காலங்களுக்கு முன்னாடி அராபு மாலுமிகளால் அரபிக்கடலில் பருவங்களுக்கு ஏற்ப மாறி மாறி வீசும் காற்றுகளை குறிப்பிடுவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டது இந்த வேர்டு. அவங்க குறிப்பிடுவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டதான் இந்த வேர்டு. எந்த வேர்டு? இந்த பருவக்காற்று. அந்த பருவக்காற்று மன்சூன், மௌசிம். அடுத்து, இது கோடையில் தென்மேற்கு திசையிலிருந்து வடகிழக்கு நோக்கி போகும். அதே மாதிரி குளிர்காலத்தில் வந்து வடகிழக்கில் இருந்து தென்மேற்கு நோக்கி வீசுது. நல்லா கவனிங்க, இது கோடையில் வந்து தென்மேற்கு திசையிலிருந்து வடகிழக்கு நோக்கி போகுது கோடை காலத்தில். குளிர்காலத்தில் வந்து வடகிழக்கில் இருந்து தென்மேற்கு நோக்கி இது வருது அப்படிங்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், சவுத் ஈஸ்ட் ட்ரேட் விண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க. சவுத் ஈஸ்ட் அதாவது வியாபார காற்று. while crossing equator this wind gets deflected and takes the directions of southwest and becomes southwest monsoon. During the winter season, the pressure and wind will shift southward, thereby establishing the northeast monsoon trade winds அப்படிங்கிறாங்க. trade winds over this region. Such systematic change in the directions of planetary winds is known as monsoon. அப்போ நான் இங்கே கேட்டேன் உங்கள்கிட்ட, what is monsoon? systematic change in the directions of planetary winds is known as monsoon அப்படிங்கிறாங்க. அதாவது பருவத்திற்கு ஏற்றார் போல் திசைகளை மாற்றிக்கொண்டு வீசும் கோல் காற்றுகளை என்ன சொல்கிறாங்களாம்? பருவக்காற்று என்றாக சொல்கிறாங்க. பருவக்காற்று அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, என்கிறோம். பருவக்காற்று என்கிறோம். ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். யூ ஹாவ் டு ரீட் த சாப்டர் 2, யூனிட் 2. ஓகேயா? ஓகே, தேங்க்ஸ். ஹோம்ஒர்க் நான் அப்புறம் கொடுக்குறேன்.